مدرسے اور اسکولوں دے اور اس کے علاوہ دوسرے جڑے مسجدوں کے کام الحمدللہ تعمیراتی کام میں بہت بڑا شوق ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ پاک ہمیں بیشی معاف کرے، حضرت وہاں بیٹھے تھے کہ مسجد کے بارے میں دس تھے کہ اگر کسی نے اتنا بھی جگہ بڑھا کے دی کہ مطلب چڑیا کے گھونسلے اتنے بھی یا تتر کے گھونسلے اتنے بھی، اللہ پاک انہوں کو بہتر طریقے نال وہ بڑا اجر عظیم دین اور اس طرح کی جنت میں محل اختیار ہو سکتے ہیں سے اسا سارے مل کر کے انہوں سے دویا کلمات شرافت بھیا سے کرنے ہیں کہ اللہ پاک انہوں کو ان دی روزی پہ برکت دے ہون، اللہ پاک انہوں کو توفیق دے ہون کہ ایک کام اندہ چلتا رہے میں برقرار اسا نظام کافی آگا تک آسا ایسا تک کہ اسا ایف ایریے دے دودھ پہ جل کر کے بڑا کام کرنا اسا پروگرام استے چل رہے جیسا سردار بھائی نے موقع جیسا چاچونا یہ بھی ہمیں گل کر سن شرافت پہ بھی گل کر سن جڑے پراوی لکھے تھے لیکن ایک بندہ کوئی بھی نہیں کرتا ہوتا چین ہوندی ہے ایک مٹھی ہوندی ہے تو کام ہونے بوٹی جب تسے تروڑ چھوڑ سو کام تو ہوندے رہ سو لیکن انہیں کاماں دا مزہ نہ ہو سی اس سے بھی تسے غریب رہو دے بھی بہت زیادہ کرتا آ رہا لیکن میں اس کو شو نہ کرتا پجارو پراوا ماڑے کو نہیں نے پراڈو نہیں نے ٹرنا لا بندہ نے روٹا تھا دیہڑی ویلے اپنا مستری مزدوروں نال کام کرتا دفتر ایک لوگ جرا کہ دیہڑی جڑا پرا ماڑے کو آندا ہے کوئی آدھے ماڑے شناختی کارڈ لانا ہے فون کرتا جڑے شناختی کارڈ لا جو سوشل ورک ہونا کوئی آدھے آتے یرا ماڑا پٹواری نال کام ہے پٹواری کال کار چھوڑنی کئی برائے تو جڑتے بھی ہو سن ایک کام بس لگے دے میں صبح سویرے نماز پڑھتا تھا نکل آنا جڑے لوگ مان ڈال اس لیے کرتے بھی ہیں تو 5 بجے شامی جاتے ہیں تو صبح میں لوگوں کی خدمت کر رہے نا اور بڑی یہ خدمت ٹکی رہے السلام علیکم سلام پہ کرنا کہ انہوں نے بغداد نے بھی نام چن کے رکھے اور آج اپنے کاروبار کے نام کا بھی انہوں نے اپنے والدین کے نام تو میروں خان افسر کو رکھے اللہ پاک نے بڑا نمازے اللہ پاک انہوں کو سلامت رکھے اور انہوں نے جذبے کو مزید اللہ پاک نیک نماں نال بھرا عوام دی انہیں قبول کر دے میں ان شعر بولوں گا اس کے بعد اجازت مانگوں گا وہ دل ہی کیا جو تیرے ملنے کی دعا نہ مانگے شرافت عباسی سردار بہادر عباسی تمہیں بھول کر یہ قوم زندہ رہے۔ گزارش کروں گا اس محفل کی ہماری رونق جو تشریف لائے ہماری بزرگ ہستی امام مسجد جامع مسجد نورانی فیوچر کالونی پھر دوبارہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے علم کو ان کی روحانیت کو برقرار رکھے سلامت رکھے فروغ دے۔ محترم جناب استاد محمد آصف صاحب سے کہ وہ اپنے ذریع خیرات کا اظہار فرمائیں اس محفل کی برکت کے لیے بطور تبرک کے۔ محترم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنہ۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کی ہیں جس نے اپنے فضل و کرم سے اس مخلوق کو پیدا فرمایا۔ ستائش اور حمد اور جتنی دنیا اساں اگلا کام کے اچھا دیکھیں اور کرنا گئے میں تو بچہ پوتر پادریاں چھوٹا تو سارا تو اصل بہت ایک اچھا مشن کر کے چلے آسے ہیں جس میں تھوڑی جی ناکامی ہو گئی ہے وہ ناکامی دی تھوڑی وجہ تھوڑی مختصر سی کچھ سا اصل نے جب پروگرام مختصر ہوئے یا چھوٹا کیتے ہیں یا تو سا نہیں حوصلہ افزائی بھی اتنا تو کو تکلیف دیتی ہے ایسا آگاہ نہ گئے ہیں ایک غریب آدمی کا ساتھ دینا چنے میں کہ غریب نال کھڑے ہو جلو حق نال کھڑے ہو جلو سچ نال کھڑے ہو جاؤ جھکاؤ اس پاس سے کرو جڑا غریب ہے اور جڑا حق تے ایسا کم ہوندے کہ کوئی بندہ دعوت دے کسی کو کار بناوے اور کار بنانا تو بعد ڈیمانڈ کرے کہ بھائی فلاں آدمی نہیں خوش اس کو تے لہٰذا تسی آ جلو وہ بندہ نہ ہوئے پھر وہ کمینے وہ شخص جڑا دوست کو راستے پہ چھوڑ دے چاہے وہ غریب ہے صحیح ہے اور میں اگر سردار بہادر چاچا والا یہ وفا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موجود ہیں یہاں شملہ پہاڑی پر
गौरमान भाई के जो बैठक है उसमें मौजूद हैं। ये हमारे साथ उस्ताद जी मौलाना आसिफ साहब खड़े हुए हैं और ये शराफत अब्बासी साहब हैं जो गांव से आए हुए हैं, और ये सरदार भाई हैं, सरदार बहादुर। अच्छा, ये जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है आज, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये था कि नूरानी मस्जिद जो कि फ्यूचर कॉलोनी में वाक़या है, जामा मस्जिद नूरानी, जो कि मौलाना आसिफ साहब जिनमें नमाज़ पढ़ाते हैं, वहाँ के ख़तीब हैं, इमाम हैं, उस मस्जिद की कुछ ये है कि दोबारा उसका जो छत का मसला है या उसमें तामीराती जो काम है, उस काम के सिलसिले में यहाँ ये सारे जितने भी बरादरी के लोग हैं, कलंजर बरादरी, और इसमें दूसरे भी हमारे जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो भी इसमें शामिल थे। शराफत अब्बासी साहब जो हैं ये वैसे सियासी शख्सियत भी इनकी है, गांव से आए हैं, और ये समाजी शख्सियत भी रखते हैं अपनी, ये समाजी भी हैं। तो आज इन्होंने यहाँ पे कौम के सामने इस मस्जिद के लिए कुछ अपना जो ऐलान था वो किया मस्जिद के। दूसरे भी दोस्तों ने इसमें ऐलान किया है। शराफत भाई से पूछते हैं कि ये जो गांव से आए हैं यहाँ पे, और इन्होंने जो है मस्जिद के लिए ऐलान किया, आगे चल के दूसरे भी जो दोस्त हैं कईयों ने ऐलान किया, और सोशल मीडिया पे इसको जो है ज़रूरत है इस बात की कि इसको हम वायरल करें। ये मस्जिद चूँकि फ्यूचर कॉलोनी की पुरानी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, तो इसको वायरल करेंगे ताकि जितने भी लोग हैं जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो सारे लोग जो हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि एक ब्लॉग लगाना और वहाँ अपने लिए महल बनाना ये चीज़ याद है और ये साबित है इंशाल्लाह। तो मैं शराफत भाई से ज़रा दो चार बातें, मेहमान हैं, इनसे बात करते हैं, कराची आए हुए हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं यहाँ पे, और दो चार बातें इनकी सुनते हैं और फिर अपने जनाब मोहतरम आसिफ साहब से भी बात करेंगे। जी, कराची आए हैं आप, और यहाँ आते ही आपने सोशल वर्किंग शुरू कर दी है, और ये मस्जिद के तामीर का अपने जो कौम के लिए फलाह व बहबूद के लिए सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं। आगे का क्या प्लान है आपका? कराची आते हैं, कराची मेरा ये घर है जी, जिस जगह बैठा हूँ ये मेरा अपना घर है, ठीक है। मेरे उस्ताद मोहतरम में मौलाना आसिफ अब्बासी साहब ये पीर मुर्शद है मेरे जी, और ये मैंने सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करनी थी ये बात और ना बतानी थी, ये एक ज़ौक़ और शौक़ तकसीम करने के लिए कि यार और चीज़ों में मुकाबला करते हैं, यार इस तरफ आते हैं, ये मुकाबला करते हैं। जब आप ये नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे फिर? नहीं, आपने भी करनी चाहिए, आपको भी सबको करनी चाहिए। ये आगे भी नहीं, उससे ज़्यादा नीयत यही है कि खिदमत हल्क करेंगे और गरीब का साथ देंगे और फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालेंगे, और अल्लाह पाक मुझसे, मेरे दोस्तों से, मेरी टीम से दीन का काम ले। ये ख्वाहिश है जी, दीन का काम ले। गुनहगार इंसान गुनहगार होता है, रब की ज़ात पूरी है जी, बस यही ख्वाहिश है जी, बाकी तो रब ही आए। बहुत शुक्रिया। सरदार बहादुर साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? हज़रत माशाल्लाह मुझे जो आज अच्छी बात लगी है कि जो हमारे दीन के जो हमें दीन सिखाते हैं उनको सब लोगों ने इतनी इज़्ज़त दी है, मेरे ख्याल में इससे बड़ा मेरे लिए फ़ख्र की बात कोई भी नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर हमने अपने उलमाए किराम की कदर की, हमने इज़्ज़त की, हमने दुनिया कमा दी। सोशल वर्क करें, काम करते रहते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। हर तरह के काम में कोशिश करेंगे, हमसे भी जो हो सके इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अच्छी बात ये लगी है फ्यूचर कॉलोनी के हमारे भाइयों की कि उन्होंने कम अज़ कम अपने इमाम साहब को जो इज़्ज़त दी है, उनके गले में जो हाथ डाले, मेरे ख्याल में ये मकसद बन चुकी है। हमारे मोहतरम मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब, ये तो वैसे भी बरकत वाली शख्सियत हैं, तो आज हमारे CNN चैनल के लिए कुछ कहेंगे और मस्जिद के हवाले से भी चार बातें करेंगे ताकि हमारे पास यादगार रहें। मौलाना आसिफ साहब। चूँकि मेरा ताल्लुक दीन से है और मस्जिद को दीन के अंदर मरकज़ी हैसियत हासिल है,
तो मस्जिद की खिदमत मेरे 60 साल हो गए, मैं मस्जिद के अंदर इमाम हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मौजूदगी में इस मस्जिद की जो तामीर है वो मुकम्मल हो जाए। इसलिए मेरे इलाके के बुज़ुर्गों ने, इलाके के नौजवानों ने इस मस्जिद के अंदर अपना हिस्सा डाला है। इसलिए मेरी ख्वाहिश है और मैं अर्ज़ करता हूँ तमाम मुसलमानों से तो मस्जिद की इस तामीरी सिलसिले में बढ़ चढ़ हिस्सा लें। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब की बात आपने सुनी। साथ ही रिपोर्टर सईद अब्बासी के साथ अरशद खान अज़हर, PNN कराची।